जय भीम साथियों। जिस तरह असी समय समय ते तुहानू अपने समाज नाल जुड़ियां बहुत ही महान शख्सियतां दे नाल रूबरू कराउंदे रहंदे आ। उसे लड़ी दे विच अज असी साडे समाज दे बहुत ही बुद्धिजीवी साथी जिन्हें लगभग पिछले 50 साल तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन दे विच अपना बहुत ही बड़मुला योगदान पाया है तो DAV कॉलेज जलंधर तो वो बतौर प्रोफैसर और अपने डिपार्टमेंट के हैड रिटायर होए ने। जिवें आपां पिछले कुछ समय तो देश के जिहड़े हालात बदले ने, खास तौर पर 5 अक्तूबर 2022 तो बाद रजिंदरपाल गौतम होना दे बुद्धिज़म दे विच दीक्षा होने तो बाद ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਉਹ ट्रस्टी भी रहे ने, चेयरमैन भी रहे ने। मेरी मुराद डॉक्टर GC कौल होना तो है। उन्होंने थोड़े नाल अज असीं रूबरू करावांगे तो उन्होंने शख्सियत नूं दिमाग च रखते हुए मैनूं एक शेर याद आउंदा जो उन्होंने परसनैलिटी दे बिल्कुल ढुकमा है। वो कवि ने लिखिया कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। तो वक्त के सांचे बदलने वाले साडे साथी, साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे सीनियर डॉक्टर GC कौल, उन्होंने तुहाडे नाल अज रूबरू करा रहे हैं। तो खास तौर पर असी देश के विच जिहड़ा बुद्धिज़म का फैलाव आ उहदे नाल संबंधित असी अज गलबात करांगे। तो मैं स्वागत करदा कौल साहब तुहाडा अज दे इस प्रोग्राम दे विच। ते तुहानूं सब तो पहलां जी आयां। जिवें मैं दस्सिया भी रजिंदरपाल गौतम होना दे 5 अक्तूबर 2022 तो बाद का जिहड़ा देश के हालात बड़ी तेज़ी नाल बदले आ, बदल रहे आ। तो उहदे संबंध दे विच मैं तुहानूं ये सवाल करदा पहला भी बाबा साहब का जिहड़ा अंबेडकर मिशन आ उहदे लई बुद्धिज़म किन्ना कुछ जरूरी है? संधू साहब, पहली गल तो यह कि जदों आपां अंबेडकर मिशन बारे गल करनी आ उस तो पहलां जिहड़ी तुसीं एड्डी वड्डी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन मेरी करवाई आ, मैं बहुत सधारण जिहा बंदा हैगा, ग्रास रूट ते काम करने वाले, कोई जिन्होंने आप शख्सियत वड्डी या छोटी मैं नहीं एडा मतलब अपने समझदा, बड़े सधारण जे लैवल के उपर काम कर रहे सी। ये आ भी क्योंकि बाबा साहब का मिशन ही एडा महान हैगा कि असीं जदों श्री लाहौरी राम बाली जी की अगवाई हेठ इस विचारधारा के उपर चलना शुरू किया। मैं समझदा सानूं एक तरह नाल उंगली फड़ के तोड़न वाले हैगे बाली साहब। तो वो मिशन ही एडा वड्डा महान तो एडा वड्डा उहदा उद्देश जिहड़ा हैगा वो जे आपां उहनूं स्टडी कर लैंदे आ तो फिर मेरा ख्याल नहीं भी जिहड़ा बंदा उहनूं चंगी तरह थोरोली स्टडी करदा तो वो मुड़ के इस रस्ते तो इधर उधर हो जाए, मैनूं नहीं लगदा इदां। इस करके क्योंकि असीं स्कूल लैवल तो या कॉलेज लैवल तो इन्ना लिटरेचर नहीं सी मिलदा। बाली साहब ने आके पंजाब दे विच लिटरेचर पैदा किया तो जदों पढ़ना शुरू किया तो वो एक तरह का जज्बा जिहड़ा वो मैनूं इस गल की खुशी आ कि जिहड़ा जज्बा लगभग 50-52 साल पहलां सी बाली साहब के संपर्क च आउण वेले 1967 दे विच, वो जज्बा हुण भी उस तरह ही आ। तो वो कई बारी सानूं प्रेरणा मिलती है भी जिहड़े साडे सीनियर साथी है ना, वो अज तक 90 साल की उम्र तो बाद भी लगातार डट के 93, 94, 95 साल की उम्र दे विच भी उस रस्ते उपर चल रहे हैं। तो असीं क्यों ना उस रस्ते नूं उहदे उपर चलीए, उसनूं अडॉप्ट करिए। बाकी तुसीं जिहड़ा सवाल किया बहुत अच्छा सवाल वा। देखो जिहड़ी इस वेले चर्चा का विषय बनिया गौतम जी ने जिहड़ा कन्वर्शन कीती आ 5 अक्तूबर नूं, इहदे पिछे मैनूं इस गल की खुशी आ भी जिहड़ियां 22 कस्मां की गल जिहदा विरोध किया जा रहा ना कुछ लोगों वालों, ये तो बाबा साहब ने उस वेले 14 अक्तूबर 1956 नूं जदों उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली आ, उन्होंने पहले दिन दीक्षा ली, दूए दिन उन्होंने आप लखां लोगों को दीक्षा दवाई
ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵੋਲੀਅਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 24 ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਪੀਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਛਪ ਗਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਫਗਵਾੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ 1963 ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰਾਮ ਬੋਧੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਧੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਰਾਮ ਬੋਧੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਸ਼ਾ ਜੀ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਛੂਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਛੂਤ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਰਹੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਸ਼ਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਮਹਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੋਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਝੇਲਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ 1990 91 92 ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੋਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2000 ਤੇ 2500 ਸਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਟਾਈਲ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਭ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ ਬੁੱਧ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਐਰੀਓਲੌਜੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਜ਼ਮ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 59 ਦੇ 60 ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਨੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 550 ਸਾਲ ਜਾਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੇਡਕਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ। ਯਾਨੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਮਾਨਵਵਾਦ, ਉਹੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ 3000 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1956 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3000 ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 1964 ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ 3000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। 2,40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ 2,40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 51 ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਥੀ ਗਏ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1967 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ। 3 ਸੀਟਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਸੀ? ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਜਨਸੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਸੰਘ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਆਈ ਸੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਹ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹ 3 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹ 3 ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੀ। ਜਨਰਲ 2 ਰਿਜ਼ਰਵ। ਇੱਕ ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੀ ਗਈ। ਸਮਰਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਅੰਬੇਡਕਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ 3 ਐਮਐਲਏ ਬਣਨੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 1963 ਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ 1963 ਦਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 63-64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਕਰਮਚੰਦ ਬਾਹਠ ਹੋਣੀ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 7-8 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਭਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਭਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮਚੰਦ ਬਾਠ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਠਾਂ ਪਿੰਡ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਥੋੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਬਾਦਪੁਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੂਮੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰਸਟ, ਇੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ
ਇਹ 70 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੀ ਆ। 70 ਜਾਂ 68 69 70 ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢੇਲੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਧਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਧਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਅਧਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਭੀਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਭੀਮ। ਮਤਲਬ ਜੈ ਭੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਲਾਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਖਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰਖਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1900 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਨਾ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 9 ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੁਬੀਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1982 ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 1992 ਤੋਂ ਨਾ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੁੱਟੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੈਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਕਿਮਰਲ ਅਵਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਗਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਗਿੱਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਸਟ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਗਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਵੀ, ਕਈ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ, ਆਰਸੀ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਹਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਰਾਜ ਜੱਸੀ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਰਾਮ ਬੋਧੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਭਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕੇਸੀ ਸੁਲੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਡੀ. ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਚੰਦ ਬਾਠ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸੀਂ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ। ਤੇ 1951 ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ RPI ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੇਠ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸੀ ਸੁਲੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਥੇ ਆਏ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਏ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਠ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ PWD, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ। DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਰ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ DAV ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ DAV, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹ ਮਾਈ ਚੰਦੋ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸੀ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਬਾ ਟੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਕੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਸੀ ਸੁਲੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ RC ਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗਮਲ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਵਿਦਾਸਪੁਰੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮਪੁਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਸੀ ਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਤਦੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ 4 ਵਜੇ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ, ਮਿਲਦੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਗਏ ਤੇ ਸੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 20-20 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ DAV ਕਾਲਜ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੈ ਭੀਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੈ ਭੀਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦਿੱਤਾ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਲੋਕ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਰੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਐਡਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਜੈ ਭੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਏਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ,
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਦੱਸ, ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਲਈ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਫਲਸਫਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਛੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਪਾਪ ਯੋਨੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਭਾਈ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਯੋਗ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਬੁੱਧੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਨੀ ਉਹ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨੀ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ? ਬਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਟਕਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਉਹ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਖਰਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਮਾਨਤਾ, ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰੂੰਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਉਸਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਨੀਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸਟੇਟਸ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹਕਛੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੜਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਈਵਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੁੱਧ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ
ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਗਿਆਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਸੀਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਸਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਹਾਰਾ ਹੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪੁਹਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਚੇਂਜ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਤਲਬ ਫਲਸਫਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਆ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਅੰਬੇਡਕਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਵੇਕਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੀਰਣ ਦਾਇਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਵੰਡ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਜੋੜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰਿਜ਼ਮ ਜੋੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਵਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 51 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ,
ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੂਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਰੂਪ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ RSS ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 75ਵਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਛੂਤ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆ ਜਾਂ 15ਵੀਂ 14ਵੀਂ 12ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ GC ਕੌਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਆ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ GC ਕੌਲ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸੰਧੂ ਕਲਾਸਿਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।